प्रथम प्रथमे मु बड़ आश्चर्य होउथिली लोके डायरी लेखन्ति काहेकि। जेतक चोर डकायत खून किंबा अन्यान्य खराब काम करुथुबा लोके प्राय डायरी लेखि रखि थांती। सेमाने जानती और बुझंती जे डायरी जदि का हाथ में पड़ जाए तेबे तांकर विपद सुनिश्चित। किंतु सबु जानी सुनी मध्य सेमाने लेखन्ति, धरा पड़ती, जेल जाती, फांसी काठरे झुलंती। मु तांकर ए बोकामी रे भारी आश्चर्य होउथिली। एते बुद्धिमान लोक भी जे एमिति छोट छोट भूल करे एइटा मो मनरे विस्मय आणुथला। सेतबेले भाबुथिली जे एइटा भगवान को निर्देश। दोषी निश्चय तार उचित दंड दिने ना दिने पाइबो। एणु भूलटा अजाणतरे भी सेमानंकर होई जाए। किंतु मु लेखुची एई मोर प्रथम और शेष डायरी। तेणु आजिकाली मोरी अवस्थार परिप्रेक्षी रे मु परिष्कार देखि पारुची सेमानंकर मानसिक अवस्था और ठीक भावे बुझी पारुची तांकर डायरी लिखिबार कारण। मनीष एक विवेकी जीव। जेते दुश्चरित, लंपट और पापी हेले भी तार विवेक थाए। किंतु से एक दुर्बल विवेक जार दुर्बलतार सुजोग नहीं मन जथेचार करिथाए केतटा असतर्क मुहूर्त रे। आउ गोटे दुर्बलता को ढंकाइबाकू जाई से करिब से गोटिक पर गोटिए भूल। किंतु से विवेकर मध्य समय आसे जेतेबेले से पाए सत सिंहर विक्रम। तेणु ठीक सेतिकी बेले से प्रबल पराक्रमी मन ठारू दाबी करे तार प्रत्येक कार्यर कैफत। आउ ठीक एही समय ही समस्ते लेखन्ति डायरी जेपरी वर्तमान मु लेखुची। निज पाखरे निजर कैफत। पाद्री पाखरे कौनसी ख्रीस्टियान तार कन्फेन्सन देला परी। कन्फेन्सन भी अनुतापर गोटे अन्य नाम। तेणु ए डायरी लेखाटी गोटे अनुताप। मनीष सबुबले निजको प्रकाश करने चाहे, प्रकाश करने से बाध्य। एइटा ही मनीष जीवनर गोटे अद्भुत दिग। से जेमिति भावे होना कहीं निजको प्रकाश करिबो ही करिबो। सेथिपई दुख हेले भी से खोजे जनकू जा पाखरे से निजको निगाड़ी दे पारिबो और सुख हेले भी से चाहे साथी जहाकू से सुखर कहानी सुनाई पारिबो। किंतु से बुद्धिमान, से सामाजिक जीव। एणु सबु कथा से सबु समय रे समस्तन को कहेना। अगणित जनसंख्या भितरे निर्दिष्ट जनकू खोजी बाहर करे जहा पाखरे से निसंकोचरे सबु खोली कहि पारिबो। किंतु दुष्कर्मा लोक काहारी को विश्वास करेना। कारण से जाने ता करिथिबा घटनार विवरणी सुनिले केही हेले देबे खाली घृणा और लांछना। लोकचक्षुरे से दिन होई उठिबो। तेणु अपरर अज्ञातरे करिथिबा घटना को चिरदिन पई अज्ञात रखिबाकू बाध्य हुए। से अगणन साथी थाई मध्य से एकाकी निसंग। निजको प्रकाश करिबार प्रबल आह्वान और विचारपतिर कैफत दुईटा ताकू विचलित करे। किंतु एतिके बेले तार साथी विवेक बंधु भावरे और विचारपति भावरे मनीष समस्त खोलाखोली भावे उजाड़ी दिए। जोंटा कन्फेन्सन बा स्वीकृति एई दुई जनक पाखरे स्थिति हिसाब रे गोटे लोकर विभिन्न अभिव्यक्ति पाखरे। डायरी जे लेखे से हुए तो एते कथा विश्लेषण करी लेखे ना। किंतु मु लेखुची कारण जोटा प्रति मु सबुबेले गोटे हेयगान करी आसीची आज मोर जीवन रे सेटा आसीछि बोली। ता छड़ा दुनियार काहारी आगरे कैफत देवार साहस मोर नाही। तेणु मो पाखरे मोर ए कैफत काहींकी देउची तार गोटे विश्लेषण। या परे डायरी रे केतेटा पत्र छिंडा जाइछि, उई खाई जाइछि बोध हुए। उत्तर आसाम रो गोटे डाक बंगालर पुराना खातापत्र ओलटाऊ ओलटाऊ हठात ओडिया लेखा देखी कौतूहल हैला। खोली देखे तो सेटा गोटे डायरी। नामधाम किछि नाही। डायरी पढ़िबारे मनीषर कौतूहल असीम। एणु मु बाकी सबु काम छाड़ी दे डायरी पढ़िबाकू लागिगली। तार परपृष्ठा गुड़िकारे एई सबु लेखा थिला। सेदिन थाए रज संक्रांति। 1995 साल मेघाच्छन्न रज संक्रांति। हठात केमिति निदटा भांगीगला मोर रात्रिर एक गभीर प्रहर रे। निद भांगी जिबा परे अद्भुत प्रकारर भावना आसे। सहजरे जेमिति निद आसिबाकू चाहेना
ଏମିତି କିଛି ସମୟ ବିଛଣାରେ ପଡ଼ି ରହି ଆଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ ଗୁଡ଼ାଏ ଆଳିମାଳିକା ଭାବନା ଭାବି ସାରିଲା ପରେ ବି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ଯେ ନିଦ ମାଡ଼ୁନି, ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବାରିପଟ ଆଡ଼େ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବାକୁ ବାହାରିଲି। ଚାରିଆଡ଼େ ଅସହ୍ୟ ଏକ ଗୁମୁଟିଆ ଘର। ତକିଆ ତଳୁ ସିଗାରେଟଟା କାଢ଼ି ସିଗାରେଟ ଲଗାଇ ବାରିପଟ ବଗିଚାରେ ବୁଲିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲି। ରାତି ସେତେବେଳକୁ ଅନେକ ହବ ବୋଧହୁଏ। ଆମର ବାରିପଟକୁ ଲାଗି ମଉସାଙ୍କ ଘର। ତାଙ୍କରି ଖୋଲା ଝରକା ଫାଙ୍କ ଦେଇ ବଗିଚାରେ ପଡ଼ୁଛି ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ଜଳୁଥିବା ଲଣ୍ଠନର କ୍ଷୀଣ ଆଲୋକର କ୍ଷୀଣରେଖା। ନିସ୍ତବ୍ଧ, ନୀରବ, ଗଭୀର ନିଶୀଥର ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଚାରିଆଡ଼େ ଶାନ୍ତ ନିର୍ଜନ। ଦିନର କୋଳାହଳ ମୁଖରିତ ପୃଥିବୀ ଧରିଛି ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ରୂପ। କେମିତି ଏକ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ପରିବେଶ। ପବନର ଗତି ନାହିଁ। ଗଛର ପତ୍ରଗୁଡ଼ାକ ଜଡ଼ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେମିତି। କେଉଁ ଏକ ନିକଟରେ ଆସୁଥିବା ବିପଦର ଆଶଙ୍କାରେ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ପ୍ରତୀକ୍ଷମାଣ। କାନ ଡେରି ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ତାର ଭୟଙ୍କର ପଦଧ୍ୱନିକୁ। ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଝୁଲିଥିବା ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଦୋଳିଟିଏ ବି ଯେମିତି ଭୟରେ ସ୍ଥାଣୁ ହୋଇ ରହିଯାଇଛି। ପରଦିନର ଉଚ୍ଛୃଙ୍ଖଳତା, ଆକାଶକୁ ଲଙ୍ଘିଯିବାର ବ୍ୟାକୁଳତା ରାତ୍ରିର ସ୍ପର୍ଶରେ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିଯାଇଛି। ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗେଇ ଗଲି ଦୋଳି ପାଖକୁ। ଚାରିଆଡ଼େ ଜମାଟ ବାନ୍ଧି ରହିଛି ରଜସ୍ୱଳା ପୃଥିବୀର ଉନ୍ମାଦନାର ଗନ୍ଧ। ପ୍ରତି ରକ୍ତ କଣିକାରେ ଅଗ୍ନିଯୋଗ କରୁଛି ଏ ନୂତନ ଉନ୍ମାଦନା। ଦୋଳିରେ ଲାଗିଛି ହଳଦୀର ମଲା ଗନ୍ଧ। ଆଉ କେଉଁ ଗୋଟେ ବାସ୍ନା ତେଲର ମୃଦୁ ସୌରଭ, ଅଧା ଭୁଲା ଗୋଟେ ମନଭୁଲା ପୁରୁଣା ସ୍ୱର ପରି। ଭିଜା ମାଟିର ଗନ୍ଧ, ହଳଦୀର ଉଗ୍ର ବାସ୍ନା ତେଲର ସୌରଭ, ଆଉ ପରିଶେଷରେ କୁମାରୀ କନ୍ୟାର କୋମଳ ଦେହରେ ପରା ସିକ୍ତ ହୋଇଥିବା ଦୋଳିର ଉଷୁମ ମାଂସର ଗନ୍ଧ। ତୀବ୍ରରୁ ତୀବ୍ରତର ହୋଇ ଉଠୁଛି ସ୍ନାୟୁମଣ୍ଡଳର ଉତ୍ତେଜନା। ବୁଲୁଛି ବଗିଚାର ଚାରିପଟେ। ସାରା ଦେହରେ ଏକ ଦୁରନ୍ତ ଅସ୍ଥିରତା। ବୁଲୁ ବୁଲୁ କେତେବେଳେ ଝରକା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ମୁଁ ନିଜେ ଜାଣେନା। ହଠାତ୍ ନିଜ ଅବସ୍ଥାରେ ସଚେତନ ହୋଇ ଫେରିଯିବାକୁ ବସିଛି। କ'ଣ ମନ ହେଲା କେଜାଣି ଝରକା ଭିତରକୁ ଫେରି ଚାହିଁଲି। ମୁଁ ମୁଗ୍ଧ, ମୁଁ ସ୍ତବ୍ଧ, ମୁଁ ନିର୍ବାକ, ମୁଁ ଆତ୍ମବିଭୋର। କେତେ ସମୟ ଏମିତି ସମ୍ମୋହିତ ଅବସ୍ଥାରେ କଟିଯାଇଛି ମୁଁ ଜାଣେନି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଚେତନା ଫେରିଆସିଲା ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ମନ ଓ ବିବେକ ଭିତରେ ତୁମୁଳ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଚାଲିଛି। ବିବେକ କହେ ଚାଲିଯା, ମନ କହେ ଜୀବନକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଦେଖିନେ। ବିବେକ ପ୍ରତିରୋଧ କରେ, ଏ ଭୁଲ, ଏ ପାପ, ଏ ଅପରାଧ, ଏ ଦୋଷର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ନାହିଁ। ମନ ଦ୍ୱିଗୁଣ ଭାବରେ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠେ, ଏ ସଂସାର ମିଥ୍ୟା, ଏ ସମାଜ ମିଥ୍ୟା, ମିଥ୍ୟା ଏ ସଂସାର ବନ୍ଧନ। ଏଠାରେ ଦୋଷ ନାହିଁ, ପାପ ନାହିଁ, ପୁଣ୍ୟ ନାହିଁ। ପାପୀ ହେଉ ବା ପୁଣ୍ୟବାନ ହେଉ, ମାଟିର ଦେହ ଏ ମାଟିରେ ମିଶିବ। ମୃତ୍ୟୁର ପରେ ଜୀବନ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ସ୍ୱର୍ଗ ନାହିଁ, ସେଠାରେ ନର୍କ ନାହିଁ। ସବୁ କଳ୍ପନା, ସବୁ ଭ୍ରାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯାହା କିଛି ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ସବୁ ଉପଭୋଗ କର। ଯାହା ପାଇଁ ଏ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି ସେ କିନ୍ତୁ ଶୋଇଛି ନୀରବରେ, ଅଶକିତ ଭାବରେ ଯୌବନର ବନ୍ୟା ଛୁଟାଇ। ସେ ଯୌବନର ବନ୍ୟା ମୋତେ ଭସେଇ ନେଉଛି ମୋର ଶିକ୍ଷା, ସଭ୍ୟତା, କୃଷ୍ଟି, ସଂସାର, ବିବେକ ସବୁକୁ ତାର ପ୍ରବଳ କାମନାର ସ୍ରୋତରେ ବଳି ଦେଇ। ସେ ଶୋଇଛି ନିର୍ବିକାର, ନିର୍ଲିପ୍ତ ଭାବରେ। ଆଖିରେ ତାର ସାରା ଦିନର ଦୋଳି ଖେଳର କ୍ଲାନ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିଛି। ତନୁରେ ତାର ଶୀତଳତାର ତୃପ୍ତି। ଗାଢ଼ ନୀଳ ବିଛଣା ଚାଦର ଉପରେ ତାର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାଭ ଦେହଟି ମନେ ହେଉଛି ଯେମିତି କଳା ମେଘର ପରଦାରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିଯାଇଛି ବିଦ୍ୟୁତ୍। ଶିଥିଳ ଅଙ୍ଗଲତାରୁ ତାର ଖସିଯାଇଛି ବସ୍ତ୍ର। ବୁକୁ ଉପରୁ ଅପସରି ଯାଇଛି ପାତାଳ ବସ୍ତ୍ର ଟିକକ। ଉଚ୍ଛୃଙ୍ଖଳ ବକ୍ଷୋଜ ତାର ଗର୍ବୋନ୍ନତ ଶିର ଟେକି ଆହ୍ୱାନ ଜଣାଉଛି ନିର୍ଲଜ୍ଜ ଭାବରେ। ସେଥିରେ ପାତ୍ରରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରାବର ଉଜ୍ଜଳମୟୀ ତୀବ୍ର ମାଦକତା। କିନ୍ତୁ ସାରା ଦୁନିଆ ଶରାବରକୁ ଏକାଠି କରି ନିଃଶେଷ କରିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ମାଦକତା ସେଥିରେ ଆସିବନି। ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତିକୁ ତାର ବିକ୍ଷେପରେ ରଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ଆକର୍ଷଣ କାଣିଚାଏ ସୁଦ୍ଧା ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ଲଣ୍ଠନ ସ୍ତିମିତ ଈଷତ୍ ନାଲି ଆଲୋକରେ ସେ କନକ ଚମ୍ପାର ସ୍ତବକ ଦୁଇଟି କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ାର ରଙ୍ଗ ନେଇଛି। ତାଠାରୁ ଆହୁରି ଲାଲ, ଆହୁରି ଆକର୍ଷଣୀୟ। ତାର ଆଘାତ ବୋଧହୁଏ ନିର୍ଜୀବ ବସ୍ତୁଟାଏ ବି ସହ୍ୟ କରିପାରିବନି।
ତେଣୁ ସେଇଟା ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଛି ଦେହର ମଧ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଆତ୍ମରକ୍ଷା କରିବାକୁ। ସୁଗୋଲ ମାଂସଳ ମସୃଣ ଜଘନ ଦୁଇଟିର ନାଲି ଆଲୋକ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ହେଉଛି। ସେ ଜଘନ ନୁହେଁ, ସେ ଏକ ମାୟାବୀ ରାକ୍ଷସର ମାୟାପୁରୀର ରଙ୍ଗମହଲ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଅପ୍ସରୀ ନୟନରେ ଅୟୁତ ଯୁଗର କାମନା ଭରି, ଲକ୍ଷ ଯୁଗର ମାଂସର ଆମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇ, ଭରା ପିଆଲା ହାତରେ ଇସାରା କରୁଛନ୍ତି ସେ ରଙ୍ଗମହଲର ଅଙ୍ଗନରେ। ଝଲମଲ କରି ଉଠୁଛି ଚାରିଆଡ଼େ, ଦିଶହରା ହେଉଛି ପଥିକମାନେ। କାମନାର ନିଆଁରେ ଜଳି ଯାଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷର ଯେତକ ଧ୍ୟାନରତ ବଳିଷ୍ଠ ମାଂସପେଶୀ। ଗାଢ଼ ନୀଳ ସମୁଦ୍ରର ଅଭ୍ୟନ୍ତରରେ ନାଲି ପ୍ରବଳର ପର୍ବତ ଉପରେ ବହୁରୂପୀ ଅକ୍ଟୋପସ୍ ବଢ଼ାଇଛି ତା'ର ଟେଣ୍ଟାକ୍ଲାସ୍। ସେଇଥିରୁ ଖସିଯିବାର ଉପାୟ କାହାରି ନାହିଁ। ଦେହସାରା ମୋର ତୀବ୍ର ସ୍ନାୟବିକ ଉତ୍ତେଜନା। ସମସ୍ତ ସ୍ନାୟବିକ ଗୁଡ଼ିକ ଯେମିତି ବେହାଲ, ତାର ପରି ଟେନସନରେ ଟିକେ ଆଘାତ ପାଇଲେ ଯେପରି ରଟ୍ରାଟ୍ ହୋଇ ଛିଡ଼ି ଚାଲିଯିବେ। ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ମନ ଓ ବିବେକର ଯୁଦ୍ଧରେ ସମସ୍ତ ଶିରା ପ୍ରଶିରା ସମୁଦ୍ରର ଝଡ଼ରେ ଲହଡ଼ି ପରି ଉଦ୍ବେଳିତ। ଅସମ୍ଭବ ଚାରୁଚାପରେ ନିଷ୍ପେଷିତ। ଟିକିଏ ଆଘାତ ପାଇଲେ ଯେମିତି ଫାଟି ପଡ଼ିବ ସାରା ମସ୍ତିଷ୍କଟା। ଅସହ୍ୟ ମୃଦୁ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ଥରି ଉଠୁଛି ଉନ୍ମତ୍ତ ବକ୍ଷୋଜ। ନିଆଁ ଚରି ଯାଉଛି ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗରେ। ଆଖି ଫେରାଇ ହେଉନି, ସହ୍ୟ କରି ବି ହେଉନି। କିନ୍ତୁ ଏସବୁକୁ ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ ନ କରି ସେ ଶୋଇଛି ଅସଂଯତ ଶିଥିଳ ଭାବେ, ତାର ପୁଷ୍ପିତ ଅଙ୍ଗଲତାକୁ ଅଳସ ଭାବେ ଗଡ଼େଇ ଦେଇ ସ୍ଥିର ବିଦ୍ୟୁତ୍ର ଔଜ୍ଜଲ୍ୟରେ ମୋର ମାଉସୀ ଝିଅ ଭଉଣୀ ନିରୁପମା। ଯେ ପଢ଼ୁଥିବେ ସେ ହୁଏତ ଏଇଠି ଚମକି ଉଠିବେ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ତାପରେ ହୁଏତ ଘୃଣାରେ ମୁହଁ ଫେରାଇ ନେବେ। ମନେ ମନେ କହିବେ କଦର୍ଯ୍ୟ, କୁତ୍ସିତ, ଦୁଶ୍ଚରିତ୍ର, ଲମ୍ପଟ, ପାପୀ, କଳଙ୍କବାନ ଇତ୍ୟାଦି ବହୁତ କିଛି। ଆହୁରି ହୁଏତ ମୋତେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ ମୋର ଉଚିତ ଶାସ୍ତି ହୁଅନ୍ତା ତାର କଳ୍ପନା କରିନେବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ହଳପ କରି କହିପାରେ, ସେ କେବେ ହେଲେ ମୋର ଏ କାହାଣୀର ଅର୍ଦ୍ଧପଠିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପାରିବନି। ଅନ୍ତତଃ ଲକ୍ଷକ ଭିତରୁ ଜଣେ ବି ଏକ ନିର୍ଜନ ଅବସ୍ଥାରେ ଏ କାହାଣୀ ପଢ଼ିବା ବନ୍ଦ କରିବନି। କାରଣ ଏ ଅଶ୍ଳୀଳ, ଆଉ ଅଶ୍ଳୀଳର ହିଁ ଆକର୍ଷଣ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ। କିଏ ଯେମିତି ମୋତେ ଗୋଟେ ଅସମ୍ଭବ ଶକ୍ତି ଦେଇ ଟାଣୁଛି, ଆଉ ପଛରେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଠିକ୍ ସେଇ ବେଗରେ ମୋତେ ପଛକୁ ଟାଣୁଛି। ଟ୍ୟାଗ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ପରି ମୁଁ ସ୍ଥିର। ଦୁଇ ସମାନ ବିବଦମାନ ଶକ୍ତିର କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ। ଏ ଲଢ଼େଇ ମଣିଷ ଓ ରାକ୍ଷସ ଭିତରେ, ଭଲ ଓ ମନ୍ଦ ଭିତରେ। କିନ୍ତୁ ସବୁ ସମୟରେ ଭଲ କ'ଣ ଜିତିପାରେ? ତାର ଉତ୍ତପ୍ତ ଦେହର ତାପ ମୋ ଦେହରେ ବାଜୁଛି। ଗୋଟାଏ ତାପମଣ୍ଡଳ ତାର ସମସ୍ତ ଦେହଟାକୁ ଆବରଣ କରି ରଖିଛି ଯେମିତି। ତାର ଗରମ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ତରଙ୍ଗ ମହାଶୂନ୍ୟରେ ମହାଜାଗତିକ ରଶ୍ମି ପରି ଭେଦ କରୁଛି ମୋର ଏ ପାର୍ଥିବ ଦେହରେ। ସଜୀବ ଦେହକୋଷର ଅଭ୍ୟନ୍ତରରେ ଆଉ ତାର ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ତିଳ ତିଳ କରି ହତ୍ୟା କରୁଛି ମୋର ଜୀବନ ଶକ୍ତିର ଚେତନା ନିର୍ମମ ଭାବରେ। ଏତେ ପାଖରେ, ଗୋଟିଏ ଇଞ୍ଚ ବି ନୁହେଁ, ତା ଶାଢ଼ୀର ଅଞ୍ଚଳ ଛୁଉଁଛି ମୋ ଦେହକୁ। ଏକ ମାଂସଳ ଗନ୍ଧରେ ଭାରି ହୋଇ ଉଠୁଛି କୋଠରୀଟା। ତାର ଅଦ୍ଭୁତ ଗନ୍ଧରେ ମୋର ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ଲୋପ ପାଇଯାଉଛି। ଖାଲି ଗୋଟାଏ ଗନ୍ଧ, ସେ ଗନ୍ଧ କଞ୍ଚା ମାଂସର। ଏଇ ବାସ୍ନା, ଏଇ ସୌରଭ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ। ଇସ୍, କେତେ ବଡ଼ ଅନ୍ଧକାରରେ ଥିଲି ମୁଁ। ଏତେ ସ୍ନିଗ୍ଧତା, ଏତେ ମଧୁରତା, ଏତେ ମାଦକତା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଜାଣେନା। ଗୋଟାଏ ସଜୀବ ଦେହରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍, ଏତେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଗୋଟେ ରକ୍ତମାଂସ ଦେହରେ। ତାର ସ୍ପର୍ଶରେ ମୋର ସମସ୍ତ ସ୍ପର୍ଶର ଚେତନା ଯେମିତି ଜଡ଼ ପାଲଟି ଯାଉଛି। ଗୋଟାଏ ସ୍ପର୍ଶ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ଆବେଗମୁଗ୍ଧ, କୋମଳ, ନରମ, ମସୃଣ। ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଏ ସ୍ପର୍ଶ ଥାଉ। ନୟନରେ ଖାଲି ଗୋଟାଏ ରୂପ, ନାକରେ ଖାଲି ଗୋଟାଏ ଗନ୍ଧ, ଦେହରେ ଖାଲି ଗୋଟେ ସ୍ପର୍ଶ। ମୋତେ ବେଷ୍ଟନ କରି ସାରା ପୃଥିବୀକୁ ବେଷ୍ଟନ କରି ଖାଲି ସେଇ ରୂପର ଫରୁଆ ଉଠୁଛି।
ସମସ୍ତ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଅଣୁରେ ଅଣୁରେ ସେ ବାସ୍ନାର ଉନ୍ମତ୍ତତା ଭରି ଯାଉଛି। ସମସ୍ତ ଜୀବଜନ୍ତୁର ଦେହର ଭିତରେ ସେଇ ସ୍ପର୍ଶ ନଈର ବନ୍ୟା ଛୁଟୁଛି ଉଜାଣି ଭାବରେ। ମୋର ସ୍ଥିତ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ବିନ୍ଦୁ ନୁହେଁ, ମୁଁ ବିରାଟ ବିପୁଳ ଅନନ୍ତ ଆକାଶ, ଆଉ ସେ ମାନମୟୀ ରୂପବତୀ କାଉଁରୀ କନ୍ୟା ପୃଥିବୀ। ଆକାଶ ଆଲିଙ୍ଗନ କରୁଛି ପୃଥିବୀକୁ ତାର ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ ମନ ଅନ୍ତରର ଶକ୍ତି ନିଃଶେଷ କରିଦେଇ ଅତି ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ଅତି ଗରିବ ଭାବରେ ତାର ଶହ ଶହ ବାହୁର ବେଷ୍ଟିନରେ। ରକ୍ତରେ ବହ୍ନିସ୍ରୋତ ଟକମକ ଫୁଟୁଛି। ଫୁସ୍ଫୁସ୍ର ଦ୍ରୁତ କମ୍ପନ ଛାତିର ପ୍ରାଚୀର ଉପରେ ଲୁହାର ହାତୁଡ଼ି ମାରୁଛି। ସେ ଯେପରି ଛାଟିପିଟି ହେଉଛି ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିବାକୁ। ସବୁ ଯାଉ, ସବୁ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯାଉ, ରହୁ ଖାଲି ପ୍ରାଣ ଦେହର ଏକତ୍ୱର ଏଇ ଚିରନ୍ତନୀ ବେଦନା। ଟୁନା ଭାଇ? ସେ ଆଖିରେ ବିସ୍ମୟ ଥିଲା, ସେ ଆଖିରେ ଅଗ୍ନି ଥିଲା, ସେ ଆଖିରେ କରୁଣା ଥିଲା, ସେ ଆଖିରେ ବେଦନା ଥିଲା, ସେ ଆଖିରେ ସନ୍ତୋଷ ଥିଲା, ସେ ଆଖିରେ କ୍ଳାନ୍ତି ଥିଲା, ସେ ଆଖିରେ ଘୃଣା ଥିଲା, ସେ ଆଖିରେ ଲୁହ ଥିଲା। ଗୋଟାଏ ଆଖିରେ ଏତେ ଭାବର ସମାବେଶ। ସବୁର ପରେ ବି ନିର୍ଲଜ ଭାବେ ଚାହିଁ ରହିଲି ସେ ଆଖି ଯୋଡ଼ିକୁ। ପୁଣି କେତେଟା ପତ୍ର ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଛି। ଭାରି ବିରକ୍ତ ଲାଗିଲା। ରେଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଗୀତ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ହଠାତ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲେ ଯେମିତି ଏକ ଅସହାୟତାର ବିରକ୍ତ ଆସେ। କିଛି କରିବାର ଉପାୟ ନାହିଁ। ପର ପୃଷ୍ଠା ଗୁଡ଼ାକ ଆରମ୍ଭ କଲି। ଅସମ୍ଭବ, ରହିଲେ ପାଗଳ ହେଇଯିବେ। ବେଳେବେଳେ ମନେ ହୁଏ ସେ ଆଖି ଯୋଡ଼ିକ ଯେମିତି ଦୁଇଟି ଶାଣିତ ତରବାରୀ ପରି ମୋର ପଛେ ପଛେ ଗୋଡ଼ାଉଛି। ଯୁଆଡ଼େ ଯାଏ, ଯାହା କରେ ନା କାହିଁକି, ସବୁବେଳେ ପଛରେ ଅନୁଭବ କରେ ସେଇ ଆଖି ଦିଓଟିର ଉତ୍ତପ୍ତ ରଶ୍ମି। ଅସ୍ୱସ୍ତିକର ବିରକ୍ତିକର ଭୀତପ୍ରଦ ଚିତ୍କାର କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତରର କଥା କଣ୍ଠ ପାଖକୁ ଆସି ପଥରୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଏ। ବୁକୁ ଭିତରେ ସେ ଅବରୁଦ୍ଧ ବାଣୀ ସୃଷ୍ଟି କରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାୟୁ। ମନରେ ବିକାର, ଅନୁତାପର ଛାୟା, ଭଗବାନଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଅସହାୟ ନାରୀର ଅଭିଶାପ, ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ। କେତେ ପ୍ରଶ୍ନ, କେତେ ଉତ୍ତର, କିନ୍ତୁ ତାର ସମାଧାନ କାହିଁ? ମନକୁ ଯେତେ ପ୍ରବୋଧ ଦେଲେ ବି ଅଶାନ୍ତ ହୋଇ ଉଠେ। ନିଜର ନାଁରେ ଖାଲି କୁହୁଳି କୁହୁଳି ହୃଦୟର କାନ୍ଥ ଉପରେ କାଳିମା ଲେପେ। ବେଳେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାର ହାତ ଦୁଇଟି ଧରି କହନ୍ତି, ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ରାକ୍ଷସକୁ କ'ଣ ଚିରଦିନ ଦେବତ୍ୱରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବୁ? ଖାଲି କହ, ମୁଁ କ୍ଷମା କଲି। ଦୟା, କ୍ଷମା ଓ କରୁଣାର ମହତ୍ ଗୁଣର ସ୍ରୋତରେ ମୋର ସମସ୍ତ କଳଙ୍କକୁ ଧୋଇ ଦେଇ ଯା। ମୁଁ ମୁକ୍ତି ପାଏ ଏଇ ନାଗଫାସର ନିଗୂଢ଼ ବନ୍ଧନରୁ। କିଛି ହୋଇ ଉଠେ ନା। ଲାଜ ମାଡ଼େ, ଆଶଙ୍କା ହୁଏ। ଦିନର ଆଲୁଅରେ ନିଜର ସମ୍ମାନ, ବିବେକ, ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ ସବୁ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଉଠନ୍ତି। ସତଯୁଗର ତନ୍ଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗି ସେମାନେ ଚେତନାର ଆବିଷ୍କାର କରନ୍ତି। ଲୁହାର ଶିକୁଳିରେ ବାନ୍ଧି ରଖନ୍ତି ଆଗେଇ ଯାଇଥିବା ପାଦ ଯୋଡ଼ିକୁ। ସଂସ୍କାର ହିଁ ମଣିଷର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶିକୁଳି। ସେଇ କାରାଗାରରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ମଣିଷ ତାରି ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶରେ ଗଢ଼ି ଉଠେ। ସେହି ସାମାଜିକ ଚେତନାର ପରିବେଷ୍ଟିନୀରେ ନିଜର ଚରିତ୍ର ବ୍ୟବହାରର ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପଣ କରେ। ସେଥିରୁ ବାହାରିଗଲେ ଭିତରୁ ବାହାରୁ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠେ, ଫେରିଯା ଫେରିଯା, ଏ ଦୋଷ, ଅନ୍ୟାୟ, ପାପ। କେତେ ବିରାଟ, କେତେ ବ୍ୟାପ୍ତ ଏ ମଣିଷ ଜାତି। କିନ୍ତୁ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ନେଇ ସେ ନିଜକୁ ସୁହାଇଲା ଭଳି ସମାଜ ଗଢ଼ିଛି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାଗାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପ ଦେଇ। ଆଜି ହୁଏତ ମୁଁ ସମାଜ ପାଖରେ ଦୋଷୀ, କିନ୍ତୁ ଯଦି କୌଣସି ୟୁରୋପୀୟ ବା ମୁସଲମାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ହୋଇଥାନ୍ତି, ମୋ ପାଖରେ ହୁଅନ୍ତା ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ବିଷୟ। ଏଥିପାଇଁ ମୋତେ ଅନୁତାପ କରିବାକୁ ପଡ଼ନ୍ତା ନାହିଁ। ନିଜକୁ ଦୋଷୀ ଭାବି ଭୟରେ ଲୁଚିବାକୁ ପଡ଼ନ୍ତା ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଭାବେ ଶେଷ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଘଟଣାଟା ମୁଁ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିପାରନ୍ତି ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଆଗରେ। କେତେ ପ୍ରଶଂସା ଓ କେତେକ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତେ ହୁଏତ, କିନ୍ତୁ କଥାଟାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଏତେ ନଥାନ୍ତା। ଏଇଟା ଅଦ୍ଭୁତ ଲାଗେ, ଆଉ ଏଇଟା ହିଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରେ କେତେ ରଙ୍ଗର ସମାଜ, ଏ ସଂସ୍କାର ଆଉ ଏ ପାପ ପୁଣ୍ୟର ନୀତି ବିଚାରର ନିୟମ କାନୁନ। ସେଇ ଏକା ମଣିଷ, ଅଥଚ ଖାଲି କେଇଟା ମାଇଲ ବ୍ୟବଧାନ।
ଖାଲି ଗୋଟାଏ ଧର୍ମରୁ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ, ଗୋଟେ ପୂଜନ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଏକ ଅଶରୀର ପୂଜନ, ଗୋଟେ ବାଟ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଗୋଟାଏ, କିନ୍ତୁ ତାରି ଭିତରେ ନୀତି ବିଚାରର କେତେ ବଡ଼ ବ୍ୟବଧାନ। ଜଣେ ପ୍ରତିରୋଧ କରେ, ଅନ୍ୟ କହେ ଗ୍ରହଣୀୟ। ଗୋଟେ ମଣିଷ ଜାତି, ଅଥଚ ତାର ଗୋଟିଏ ନିୟମ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯେଉଁଟା କରିଛି ସେଇଟା ମାନବିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭୁଲ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସମାଜ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଘୃଣ୍ୟ ଓ ନିନ୍ଦନୀୟ ହେବ କାହିଁକି? ମୁଁ ମଣିଷ, ଜଣେ ମଣିଷ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଭୁଲ ମୁଁ କରିଛି ତାର ବିଚାର ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ ସମାଜର କୋଳରେ ବଢ଼ି ଆସିଛି, ତାର ଭାବନା ମୁଁ ସହ୍ୟ କରିବି କାହିଁକି? କାହିଁକିର ପ୍ରଶ୍ନ କରି ଯଦି ସବୁ ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ହୁଏତ ଶାନ୍ତି ପାଇପାରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅଭିଯୋଗ ନିଜ ପାଖରେ କରି ତାର ସପକ୍ଷ ବିପକ୍ଷରେ ମୁଦେଇ ମୁଦାଲା ଦେଇ ଲାଭ କ'ଣ? ବୁଦ୍ଧି ଦେଇ ଯୁକ୍ତି କରାଯାଏ, ହୃଦୟ ଦେଇ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ହୁଏ ନା। ଏଇ ଡାଏରୀରେ ମୁଁ ମୋର ଦୋଷର କୈଫତ ଦେଉଛି, ତାର ସପକ୍ଷରେ ଯୁକ୍ତି ଦେଖାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଛାତିରେ ହାତ ରଖି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଜକୁ ପଚାରୁଛି ମୁଁ କ'ଣ ଦୋଷୀ, ସେତେବେଳେ କାହିଁକି ତ ଜୋରରେ ପ୍ରତିବାଦ ଆସୁନି ନା 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 ବୋଲି। ଉତ୍ତରରେ ଆସୁଛି ଏ ଗାଉଁ ଗାଉଁ କ୍ଷୀଣ ପ୍ରତିବାଦ। ମୁଁ ମଣିଷ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାକୃତିକ ମଣିଷ ନୁହେଁ। ଆଜିକୁ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଆଗେ ପ୍ରକୃତିର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ଯେଉଁ ମଣିଷ ଆସିଥିଲା ସେ ମଣିଷ ମୁଁ ନୁହେଁ। ଗୋଟେ ମଣିଷ ଗଢ଼ା ମଣିଷ କୃତ୍ରିମ। ମୋର ସ୍ୱାଭାବିକତା ନାହିଁ, ମୋର ନିଜତ୍ୱ ନାହିଁ, ସ୍ୱକୀୟତା ନାହିଁ। ମୁଁ ଖାଲି ଅନ୍ୟ ସବୁ ସାମାଜିକ ମଣିଷର ଗୋଟାଏ ଛାଞ୍ଚ। ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପରି ମୁଁ ସ୍ମୃତିର ଆଘାତ ସହ୍ୟ କରିପାରିବି। ସବୁକିଛି ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ଭୁଲି ପାରିବି। କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହେବି, ମରିବିନି। ଆହତ ହୋଇବି, ଜୀବନର ଆଶା ଛାଡ଼ିବି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଘଟଣାକୁ ଭୁଲି ପାରିନି ବୋଲି ବାହା ହୋଇପାରିନି। ଲୋକେ ଅନେକ କଥା କୁହନ୍ତି, ଲମ୍ପଟ, ବେଶ୍ୟାସକ୍ତ, ମଦୁଆ, ପରଭର୍ଟେଡ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ମୁଁ ବି ଭାବେ ଏଇ ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ଧରି ଠିକ୍ ରାତ୍ରିର ସେଇ ପ୍ରହରରେ, ସେଇ ପରିବେଶ, ସେଇ ଉଲଗ୍ନ ଦେହଲତାର ମୁଗ୍ଧ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ସେଇ ନରମ ଦେହର ଉଷୁମ ସ୍ପର୍ଶର ସ୍ୱପ୍ନ ପ୍ରତିଟି ରାତ୍ରିରେ ଦେଖୁଛି କାହିଁକି? ମୁଁ କ'ଣ ତାକୁ ଭଲ ପାଏ?